Okay. So what we had completed yesterday was the displacement diagram. Now, once again, let us go through how we had covered that particular portion. See, the x-axis shows, what does the x-axis show? The cam rotation angles. Now the cam rotation angles were what? Outstroke was 60 degree. First dwell period was for 30 degree of cam rotation, and the return stroke was for the next 60 degree of cam rotation, and the remaining was the final dwell period. So after drawing a horizontal line, we have to divide that particular line into these much portions, which should symbolize the period of rotation of cam for each period. So for the first 6 centimeters, that will be outstroke. The next 3 centimeters, you have to take the first dwell stage, and the remaining, again, the 6 centimeters should show what? The return stroke. And the final dwell stage, if you show that piece or if you ignore that one, it's okay because it's not going to affect the cam profile diagram. Now the x-axis will show the cam rotation angles. So the angles which are in degrees or radians, we are simply representing those angles using a horizontal line segment. So we are converting into centimeter scale. So this is just a schematic representation. So you don't have to think about the units and all. I mean conversion of units and all. And now the vertical axis or the ordinate should show what? The stroke of the follower. In the question it was given the stroke along the length to which the particular follower will be displaced is 40 mm. So take 4 centimeters in your scale and draw that particular 40 mm. Now complete the complete the rectangular box. This is the first stage of your generation of displacement diagram. So what does this symbolize? This symbolizes the stroke. And this period symbolizes what? Theta outstroke, theta A or theta O equal to what? 60 degree. Next is the dwell period. And the last stage is what? Theta return. Theta A ascent, theta D is the descent. You can write theta R also, which is again equal to 60 degree. These are the data given in the question. Now this is the dwell stage. കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത്? ക്ലിയർ ആണോ ഈ പറഞ്ഞത്? Yes, sir. Okay. അതിനുശേഷം എന്താ ചെയ്തേ? The divisions you have shown it here. അല്ലേ? First division, second stage and the third stage. Now what you have to do? ഇതിനുശേഷം എന്തായിരുന്നു? You have to divide the outstroke, the period of outstroke and return stroke into equal number of even parts. Even number of parts ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം. ഓരോന്നും equal parts ആയിരിക്കണം. So I'm going for 6 parts. Now whatever may be the degree. See, for this question it is 60 degree outstroke given. It can be 40 degree. It can be 120 degree. It can be 90 degree. Whatever may be the degree or radian value of the outstroke, that period should be divided into equal parts and the parts should be of even number. So rather than going for a small even number, it's better you go for 6 number of parts. So it won't be much complicated, neither too simple. Okay, so I'll be dividing this one into 6 equal number of parts. Six divisions. Now I am numbering these divisions as 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. This is the dwell stage. Now I'll be dividing the outstroke.
And while numbering these parts, I'll go in the reverse order and putting a dash over the number 6 dash, 5 dash, 4 dash, 3 dash, 2 dash, 1 dash, 0 dash. And see the curve or the graph that we obtain for the displacement diagram in the case of uniform velocity what was the linear graph, the proportionality കാണിക്കുന്ന ഗ്രാഫാണ് നമുക്ക് ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്തത്. സോ ഫോർ ദ ഔട്ട്സ്ട്രോക്ക് the rise of follower and accordingly the displacement shown from the base level 0 to the end of the outstroke will be like this straight line, and same pattern will be obtained in the return stroke also, starting from this top point, a diagonal reaching the end point. This is what the velocity diagram for displacement diagram in the case of uniform velocity. Now ഈ പാർട്സ് ഓരോ ഡിവൈഡഡ് പാർട്സിനെയും ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ്സ്, those points are the significant points here. You should note down those points. I'll be naming these as capital A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. ഇത്രയും ക്ലിയർ ആണോ? Yes, sir. So this completes our displacement diagram. Now let us go for drawing the cam profile. Okay. ഇത് നോട്ട് ചെയ്തില്ല എല്ലാവരും? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Fine. Now for drawing the cam profile, the basic data that we require is the diameter or radius of the base circle or minimum radius of the cam. See, different that particular value will be given in different formats or different styles of different literary styles. ആ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിങ്ങൾക്ക് മിനിമം റേഡിയസ് ഓഫ് ക്യാം എന്നോ റേഡിയസ് ഓഫ് ബേസ് സർക്കിൾ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു വാല്യൂ തന്നിട്ടില്ല. 50 mm എന്തോ ഒരു വാല്യൂ ഇല്ല. എന്താണത് ക്വസ്റ്റ്യൻ? എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞത്? Minimum radius 5 mm. മിനിമം റേഡിയസ് ഓഫ് ക്യാം പറഞ്ഞത് അല്ലെ? മിനിമം റേഡിയസ് ഓഫ് ക്യാം ആണോ? അതെ, മിനിമം റേഡിയസ്. Yes, sir. എത്ര വാല്യൂ എത്രയാണ്? 5 ആയിരിക്കും, 50 ആയിരിക്കും. Minimum radius of cam, this is given as 50 mm അല്ലേ? Minimum radius of cam is given as 50 mm. Minimum radius of cam എന്ന് പറഞ്ഞാൽ radius of base circle ആണ്. Basically the radial cam which we schematically represent is of such a shape, ഒരു eccentricity ഉള്ള shape ആണെങ്കിലും while drawing the cam profile or for the analysis we assume this shape to be a pure circular shape. ഈ സർക്കുലർ ഷേപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ ഈ മിനിമം റേഡിയസ് ഓഫ് ക്യാം അല്ലെങ്കിൽ ആ വാല്യൂ കൊണ്ട് കാണിക്കുന്നത്. അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? ക്ലിയർ ആണോ? ഓക്കെ. സോ നൗ ആസ് ആക്ച്വൽ പ്രാക്ടീസിൽ എന്താ, ദ ക്യാം ഇവിടെ ഉണ്ട്, ക്യാം ഷാഫ്റ്റ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവും, ദ ക്യാം മൈറ്റ് ബി റൊട്ടേറ്റിംഗ് ആൻഡ് അക്കോർഡിംഗ്ലി ദ ഫോളോവർ വിച്ച് ഈസ് ഹിയർ, when the cam touches the follower that will reciprocate. Now for drawing the cam profile നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, we assume the cam to be pure circular shape and we are going to fix that particular circle അല്ലെങ്കിൽ cam. Apart from or unlikely as the day natural routine, we are going to fix the cam there and we are assuming that, or we assume that instead of reciprocating, the follower will be rotating about the circle or over the circumference of the circle. ഈ assumptionലാണ് we are going to draw the cam profile. So for the beginning or for initiation of the cam profile figure, the data that we require is minimum radius of cam, which is given as 50 mm. So again what I am going to do is going to represent that one schematically. ഞാൻ ഈ 50 mm എന്നുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ, I'll take my compass, take 5 cm as radius. ഞാൻ ആദ്യം I'll create the base circle. ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ബേസ് സർക്കിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. ഇവിടെ വരച്ചാൽ കാണോ നിങ്ങൾക്ക്? കാണുന്നില്ലേ? Okay. I'll create the base circle. സർക്കിൾ കാണുന്നില്ലേ?
Yes, sir. Yes, sir. Now, the radius of this circle is 5 centimeter, which represents 50 mm. Okay, let this be my center. ഇനി എന്ത് ചെയ്യും? I'll draw an axis through the center. സെന്ററിലൂടെ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ആക്സിസ് ഞാൻ വരക്കും. I'll draw a vertical axis through the center. ഈ വെർട്ടിക്കൽ ആക്സിസിൽ സി ക്ലിയർലി ഈ സ്റ്റെപ്സ് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം. കാരണം ദിസ് ഈസ് വാട്ട് യു ഹാവ് ടു ഫോളോ. ഈ എൻ പോയിന്റിൽ ഐ വിൽ മാർക്ക് ദിസ് പോയിന്റ് ആസ് 0. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് now in the question the follower type of follower given is the knife edge follower. I will create a knife edge follower here. ഞാൻ ഒരു നൈഫ് എഡ്ജ് ഫോളോവർ ക്ലിയർ ചെയ്ത് വെക്കും. ക്ലിയർ? ഇനി എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ the cam rotation angles I'll be showing accordingly on the base circle. Now first outstroke was for 60 degree. Now keeping this the line touching the center, this particular line segment as my base point, ഞാൻ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ആദ്യത്തെ ഔട്ട്സ്ട്രോക്കിന്റെ ആംഗിൾ 60 ഡിഗ്രി എടുക്കും. എന്നിട്ട് ആ 60 ഡിഗ്രീന്റെ പോയിന്റ് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യും. ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? ഐ വിൽ ഡ്രോ എ ലൈൻ ഹിയർ. ലെറ്റ് ദിസ് ഡിനോട്ട് 60 ഡിഗ്രി. നെക്സ്റ്റ് 30 ഡിഗ്രി ഔട്ട് സ്ട്രോക്ക് ആണ്. സോ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്കുള്ള 30 ഡിഗ്രി ഔട്ട് സ്ട്രോക്കിലേക്ക് ഞാൻ കാണിക്കും. ദിസ് ഈസ് 30 ഡിഗ്രി ഔട്ട് സ്ട്രോക്ക്. റിമൈനിങ് എന്താ? നെക്സ്റ്റ് 60 ഡിഗ്രി ഫോർ വാട്ട്? സോറി, 30 ഡിഗ്രി വാസ് ഫോർ ഡ്വെൽ. അടുത്ത 60 ഡിഗ്രി ഫോർ ഔട്ട് സ്ട്രോക്ക് ആണ് അല്ലെ? സോ ഇവിടെ ബേസ് ആയി വെച്ച് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് അഗെയിൻ 60 ഡിഗ്രി എടുക്കും. ഇത് 90 ഏകദേശം ഇത്രയും ഉണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കാം. ഓൾമോസ്റ്റ് കുറച്ചും കൂടി ഇങ്ങോട്ട് പോയാൽ 90 ആവും. ഓക്കെ, സോ ഈ ആംഗിൾ എന്തായിരുന്നു? ദിസ് വാസ് തീറ്റ എ, ദിസ് വാസ് ഡ്വെൽ, and now this is theta d or r. ഒന്നിക്കൽ നിങ്ങൾക്ക് വെറുതെ ആംഗിൾ എഴുതി വെക്കാം. 60 ഡിഗ്രി 30 60 ഡിഗ്രി എന്ന് എഴുതാം, അല്ലെങ്കിൽ ഈ തീറ്റ എ തീറ്റ ഡി ഈ രീതിയിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം. ഇനി ഹൗ ഐ ഡിവൈഡഡ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ ദ സെയിം മാനർ how I have divided the outstroke and the return stroke in the displacement diagram. Similarly, you have to divide both the particular periods in the cam profile diagram also. അതായത് തീറ്റ എന 6 ഈവൺ നമ്പർ ഓഫ് ഡിവിഷൻസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തത്. ഇവിടെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? 6 ഈവൺ നമ്പർ ഓഫ് ഡിവിഷൻസ് ആയിട്ട് ഞാൻ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ? അതായത് 10 ഡിഗ്രി. ഓക്കെ, 10 ഡിഗ്രി ഈച്ച് ആയിട്ട് ഞാൻ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. 1 2 3 4 5. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? ഞാൻ ഈ ഓരോ ഡിവിഷനെയും സെന്ററുമായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യും. ഇത് 1 ആണെങ്കിൽ 1 2 3 4 5 6. ഇതിനെ ഞാൻ സെന്ററുമായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യും. ക്ലിയർ ആണോ? ക്ലിയർ അല്ലേ? ഈ ഡിവിഷൻസിന്റെ നെയിമാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുത്ത ഓരോ നെയിംസ്. അതായത് 0 ആണ് സ്റ്റാർട്ടിങ്, പിന്നെയുള്ള 1 2 3 4 5 6 ആണ്. സോ ഞാനിവിടെ 1 2 3 4 5 6 എന്ന് കൊടുത്തു. നെക്സ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യും? ഔട്ട് സ്ട്രോക്കിന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? ഐ വിൽ ഡിവൈഡ് ഇറ്റ് ഇൻടു അഗെയിൻ 6 ഈക്വൽ പാർട്സ്. One, 2, 3, 4,
5. എന്നിട്ട് ഈ ഡിവിഷൻസിന് സെൻറ്ററുമായിട്ട് അതിൽ സിംപ്ലി ജോയിൻ. ഫസ്റ്റ് വൺ, സെക്കൻഡ് വൺ, തേർഡ് വൺ, ഫോർത്ത് വൺ, ഫിഫ്ത്ത് വൺ. ഇനി ഈ നെയിമിങ്സ് എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കൊടുത്ത നെയിമിങ്സ്, അതായത് 6 5 4 3 2 1 0. ഇത്രയും ക്ലിയർ ആണോ? ഓക്കെ. ഇനി എന്താ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, I'll simply, ഇത് കുറച്ചും കൂടി ഇത് ചെറുതാക്കട്ടെ. ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഓരോ ഡിവിഷനും സെന്ററിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്ത് ഈ ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് ഇല്ലേ, അത് പുറത്തേക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യും. അതായത് ഈ ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് ഇങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് അലോങ് ദ സെയിം ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് ഞാൻ ഇത് പുറത്തേക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യും. ഇതിങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിങ്ങനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യും. ഇതിങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിങ്ങനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യും. സിമിലർലി ഔട്ട് സ്ട്രോക്കിലും ഇത് ഇവിടെ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഇതിലേക്ക് കൂടി ഇങ്ങോട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യും, ഇതിലേക്ക് കൂടി ഇങ്ങോട്ട്. ക്ലിയർ ആണോ ഈ ചെയ്തേ? പുറത്തേക്ക്, ബേസ് സർക്കിളിന്റെ പുറത്തേക്ക് ഐ സിംപ്ലി എക്സ്റ്റെൻഡഡ് ദോസ് ലൈൻ സെഗ്മെന്റ്സ്. ക്ലിയർ ആണോ? ഇനി എന്താ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാല്, I have the point 0 here. I have the point 0 here itself. I'll start generating the cam profile. എന്താ ചെയ്യാമെന്ന് അടുത്ത ലുക്ക് അറ്റ് ദ ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് പോയിന്റ് 1 എന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് നോക്ക്. അവിടെയാണ് എനിക്ക് ഈ ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് മേലാണ് I am obtaining the point capital A. So I'll measure this distance 1A എന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഞാൻ കോമ്പസിൽ മെഷർ ചെയ്യും. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? കീപ്പിംഗ് 1 ആസ് സെന്റർ, ഞാൻ ഇതിന്റെ മേലെ ഒരു ആർക്ക് കട്ട് ചെയ്യും. അതായത് സെയിം ഡിവിഷൻ ഓർ സെയിം ഡിസ്റ്റൻസ് 1A I'll take or mark on the extended line segment from the point 1. ഇവിടുന്ന് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് മേലെ മാർക്ക് ചെയ്യും. ക്ലിയർ ആണോ? സോ ഇവിടെ 1 സെന്റർ ആക്കി വെച്ച് ഞാൻ ആ 1A എന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തു. ഓക്കെ. അടുത്ത 2B I'll take this distance in the compass. Now keeping 2 as center, ആ extended line segment I'll mark that particular point. 3C keeping 3 as center, 3 extend ചെയ്ത line segment ലേക്ക് again ആ arc cut ചെയ്യും. 4D I'll take the distance, keep 4 as center and I'll mark that particular distance on that extended line segment. 5E again I'll measure that one, keep 5 as center and show the distance on the extended line on 5. 6F I'll take this distance, keep 6 as center and I'll show the same distance on the extended line segment from 6. മനസ്സിലായോ? Now I'll name these points. This is A, B, C, D, E, F. Clear ആണോ? Yes, sir. Okay. Again, do the same process over these extended line segments. G to 6 I have an extended line segment from 6 I'll keep 6 as center, take the distance here. Similarly 5 H, mark it on the extended line segment from the point 5 4 I, take the distance, keep 4 as center, mark that particular distance. 3 J over this extended line. 2 K, take the distance, keep 2 as center, 2 K. 1 L from 1 mark here. The last point is 0. Then show name those points as G, H, I, J, K, L, O dash. What I have pointed out here, see, ഇത് ആക്ച്വലി എന്താണ്? ഇത്ര ഡിഗ്രി ക്യാം റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നൈഫ് എഡ്ജ് ഫോളോവർ ഈ പൊസിഷനിലേക്ക് ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് ആവും. Again, when the outstroke or the degree of
rotation increases, the displacement also increases. Our graph on it. That means what I have pointed out here are the end point of this knife edge follower. ഈ നൈഫ് എഡ്ജ് ഫോളോവറിന്റെ പൊസിഷൻസ് ആണ് ഈ കാണിച്ചത്. ഓരോ ഡിഗ്രി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നൈഫ് എഡ്ജ് ഫോളോവർ ഉണ്ടാകുന്ന പൊസിഷൻ. സോ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ മാർക്ക് ചെയ്ത പോയിന്റ്സ് എല്ലാം കൂടി ഫ്രീ ഹാൻഡ് ആയിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാം. നിങ്ങളുടെ ഫ്രീ ഹാൻഡ് ഡ്രോയിങ് സ്കില്ല് യൂസ് ചെയ്തിട്ട്, ഞാനിത് മെഷർമെന്റ് ഒന്നും എടുക്കാണ്ട് വരച്ചുകൊണ്ടാകുന്ന ഒരു വൃത്തിയിലാണ് കിട്ടുന്നത്. ഇഫ് യു ഡ്രോ ദിസ് വൺ പ്രോപ്പർലി യൂസിങ് ദ എക്സാക്ട് മെഷർമെന്റ്സ്, അത് ഓ ഡാഷിലേക്ക് മുട്ടിക്കുക. ക്ലിയർ ആണോ ഞാൻ ഈ വരച്ചത്? ഓക്കെ. ഇവിടുന്ന് ഇവിടെ വരെ കർവും ഇവിടുന്ന് സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ ആവാൻ പാടില്ല. ഇതേ ഫ്ലോയില് ഫ്രീ ഹാൻഡ് ആയിട്ടാണ് ഇത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരാൻ. സോ സ്ലൈറ്റ് കർവ് തന്നെ ആയിരിക്കും അവിടെ. ഇത് വളരെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സർക്കുലർ കർവ് ഒന്നുമല്ല കിട്ടുക. ഒരു ചെറിയ ഡിസ്ട്രപ്ഷൻ ഉള്ള ചെറിയ ചെറിയ വളവും തിരിവുള്ള കർവ് കിട്ടും. അത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് വേണ്ടുന്നത്. ക്ലിയർ ആണോ ഈ വരച്ചത്? ഇത്രയും വരച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആൻസർ ആയിട്ട് എഴുതി വെക്കുക. 0 A B C D E F G H I J K L 0 dash is the cam profile. Understood? Yes, sir. ഒന്ന് നല്ലോണം നോക്ക്. അതിന്റെ ആവശ്യമുള്ള പോയിന്റ് നോട്ട് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഫിഗർ റഫ് ആയിട്ട് വരച്ചു വെക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ യു ജസ്റ്റ് നോട്ട് ഡൗൺ ദ പോയിന്റ്സ് ഹൗ ടു ജനറേറ്റ് ദ ക്യാം പ്രൊഫൈൽ. സി, ഫോർ എവറി ക്വസ്റ്റ്യൻ, let that be uniform velocity, let that be simple harmonic motion or cycloidal, the procedure for drawing the cam profile is same. The difference might come where, ഇപ്പൊ ഇത് യൂണിഫോം വെലോസിറ്റിക്ക് അക്കോർഡിംഗ്ലി വരച്ച ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഡയഗ്രാം ആണ്. ബട്ട് if the follower was exhibiting motion with simple harmonic type, the displacement diagram will vary. ഇതേപോലെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഡയഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു റെക്ടാംഗിൾ ആയിരിക്കും. ആ റെക്ടാംഗിളിന്റെ ഹൊറിസോണ്ടൽ line segment or the x-axis will show these outstroke del and return stroke values. The y-axis or the ordinate will show the stroke length. But inside this one, the curve obtained will be different. പക്ഷെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താ? എങ്ങനെ കർവ് ഒപ്റ്റെയിൻ ചെയ്താലും ഔട്ട് സ്ട്രോക്കിനെ ഈവൺ നമ്പർ ഓഫ് ഈക്വൽ പാർട്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും, സെയിം നമ്പർ ഓഫ് പാർട്സ് ആയിട്ട് റിട്ടേൺ സ്ട്രോക്കിനെയും ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഈ കർവ് മാറുന്ന സമയത്ത് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഈ ക്യാം പ്രൊഫൈലിൽ വരക്കേണ്ട പ്രൊസീജിയറും സെയിം ആണ്. ഇതേപോലെ വരക്കുക, ഡിവൈഡ് ദ പാർട്ട് ഇൻ ടു ഔട്ട് സ്ട്രോക്ക്, ഡെൽ ആൻഡ് റിട്ടേൺ സ്ട്രോക്ക്, ആ ആംഗിൾസ് കാണിക്കുക. എന്നിട്ടോ എത്ര ഡിവിഷൻസ് ആണോ കൊടുത്തത് അതേ ഡിവിഷൻസ് ഇത് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യുക, ആ ഡിവിഷൻസ് എല്ലാം എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുക. ഡിഫറൻസ് വേർ ദ ഡിഫറൻസ് കംസ് ഈസ്, ഇവിടെ ഒപ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന കർവിനനുസരിച്ചായിരിക്കും ഈ ഓരോ ഡിവിഷനിലും ഒപ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഈ ഡിസ്റ്റൻസിന്റെ നീളം, അല്ലെ? അക്കോർഡിംഗ്ലി ആ നീളം ഇവിടെ വേരി ചെയ്യും. ക്ലിയർ ആണോ? യൂണിഫോം വെലോസിറ്റി ആയതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു യൂണിഫോമിറ്റി കീപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് കിട്ടി. സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് ആണെങ്കിൽ വേറെ രീതിയിലാണ് കിട്ടുക. ആ ഡിഫറൻസ് ഒക്കർ ചെയ്യുന്ന പൊസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ദ ഏരിയ ഈസ് സിംപ്ലി ഡിസ്റ്റൻസസ് ആൻഡ് മാർക്കിംഗ് ഇറ്റ് ഓൺ ദ ക്യാം പ്രൊഫൈൽ ഡയഗ്രാം. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഹാപ്പനിങ്. സെക്കൻഡ് ഡിഫറൻസ് മേ കം വെൻ ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫോളോവർ ചേഞ്ചസ്. നൈഫ് എഡ്ജ് ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ പോയിന്റ്സ് മാത്രം മാർക്ക് ചെയ്ത്. ബട്ട് ഇഫ് ദാറ്റ് വാസ് ദ കേസ് ഓഫ് എ റോളർ ഫോളോവർ, ഡിഫറൻസ് വരും. കാരണം എന്താ? റോളർ ഫോളോവറിന്റെ അറ്റം നൈഫ് എഡ്ജ് പോലെയല്ല, ഒരു റോളർ ഉണ്ട്. ദാറ്റ് മീൻസ് ആഫ്റ്റർ ഡ്രോയിങ് ദ ബേസ് സർക്കിൾ യു ഹാവ് ടു ഷോ ദ പിച്ച് പോയിന്റ്. നമ്മൾ ആ ഡെഫിനിഷനിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. റോളറിന്റെ സെന്ററിലേക്കുള്ള പോയിന്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം, എന്നിട്ട് റോളറിനെ നൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണം. അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യുക? റോളറായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത പിച്ച് സർക്കിൾ വി ഹാവ് ടു ഡ്രോ. ആൻഡ് ഓൺ ദ പിച്ച് സർക്കിൾ ഈ ഡിവിഷൻസിലൂടെ ഈ പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഈ പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്ത് അവിടെ ഓരോ റോളേഴ്സ് കാണിക്കുവാണ് വേണ്ടുന്നത്. That is a difference that happens when the follower type is changed from knife edge to roller follower. Now suppose if it was neither knife edge or which one, roller follower. Let us assume the follower to be a flat faced follower. Flat faced follower ആണെങ്കിൽ again slight difference in this location or in this particular area occurs. കാരണം നൈഫ് എഡ്ജിന് പകരം ഇവിടെയൊക്കെ ഞാൻ കാണിക്കേണ്ടത് ഒരു ഫ്ലാറ്റ് ഫേസ്ഡ് ഫോളോവറിന്റെ രീതിയാണ് കാണിക്കേണ്ടത്. ഈ ഡിഫറൻസ് വരിക. ബട്ട് ഓൾ ടുഗദർ 75% ഓഫ് ദ പ്രൊസീജിയർ ഫോർ ഡ്രോയിങ് ക്യാം പ്രൊഫൈൽ റിമെയിൻസ് ദ സെയിം.
Difference occurs in 2 points, majorly 2 areas. One, what is the nature of motion exhibited? Uniform velocity ആകുമ്പോൾ ഗ്രാഫ് ഇങ്ങനെ കിട്ടും. സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് ആണെങ്കിൽ ഗ്രാഫ് ഡിഫറെന്റ്. Uniform acceleration direction again graph is different. Similarly, type of follower, knife edge ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ flat faced or roller ആണ് different. Now, a third difference may occur when an additional data will be given in the question. ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ the axis of the follower passes through the center of the camera. Suppose an additional part in the question was added. Let's assume if it is given as the center of the axis of the follower is offset at a distance of 10 mm from the center of the cam. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ this total figure changes. ഇതിനൊരു സ്ലൈറ്റ് ചേഞ്ച് വരും. പ്രൊസീജിയർ സെയിം ആണ്, പക്ഷെങ്കിൽ മൊത്തത്തിലുള്ള ഓറിയന്റേഷൻ മാറും. നമ്മൾ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഫോളോവേഴ്സിൽ ഓഫ്സെറ്റ് ഫോളോവർ എന്നുള്ളൊരു കാറ്റഗറി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ കണ്ടീഷനാണ് ഇത്. ഇവിടെ എന്താ, ഇവിടെ നത്തിങ് ഈസ് മെൻഷൻഡ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദ ആക്സിസ് ഓഫ് ഫോളോവർ ആൻഡ് ദ സെന്റർ ഓഫ് ക്യാം. സോ വി ആർ സിംപ്ലി അസ്യൂമിംഗ് ദാറ്റ് ആക്സിസ് ഓഫ് ദ ഫോളോവർ വിൽ ബി പാസിംഗ് ത്രൂ ദ സെന്റർ ഓഫ് ദ ക്യാം. But suppose if in the question an additional sentence or a part is given where you are informed that the axis of the follower is offset from the center of the cam at a particular distance, let it be 10 mm, 20 mm or whatever may be the distance. If it is offset, then the total orientation of your cam profile changes accordingly. Slight variation in the process of generation also differs. Slight variation also occurs. ഞാൻ പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക്? Yes, sir. Okay. Do one thing. Note this one. ഇതിൽ ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. നോട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് എന്നോട് പറ ആ ഓഫ്സെറ്റ് വന്നാൽ എങ്ങനെ വരക്കും എന്നുള്ളത് ഞാൻ അടുത്ത കാണിച്ചു തരാം. സാർ ഓന്ന് എയിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലേ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യേണ്ടത്? ഏതാ പോയിന്റ് എ, പിന്നെ സർക്കിളിന്റെ ആ ഡിവിഷനിൽ ഈ ഡിവിഷൻസ് ആണോ? എ ബി സി ഡി ആണോ? അത് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് നമ്മൾ മാറിക്കുക ഓന്ന് എയിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലേ എടുക്കേണ്ടത്? ഓയിൽ നിന്ന് എയിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ല. സി, വണ്ണിൽ നിന്ന് പോകുന്ന ലൈനിന് എവിടെയാണ് എ വരിക, ടൂവിൽ നിന്ന് പോകുന്ന ലൈനിൽ എവിടെയാണ് ബി വരിക. അതായത് വണ്ണിൽ നിന്ന് പോകുന്ന ലൈനാണ് ഇത്. വണ്ണിൽ നിന്ന് എ എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ്? ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ട 1A എന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ്. ഈ 1A എന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ വണ്ണിൽ നിന്ന് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് വരക്കുന്ന ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് മേലേക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാം. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ഓക്കെ. സിമിലർലി ബി കിട്ടുന്ന എവിടെയാ? 2ൽ നിന്ന് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് ഉണ്ട് ഇവിടെ, അല്ലെ? സോ ഈ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഡയഗ്രം നോക്കിയിൽ 2ൽ നിന്ന് ബിയിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ്? ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഞാൻ കോമ്പസിൽ മെഷർ ചെയ്യും. എന്നിട്ട് ഈ ബി മാർക്ക് ചെയ്യാൻ എന്ത് ചെയ്യും? 2ൽ നിന്ന് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് വരച്ച പോയിന്റിൽ ആ ലൈൻ സെഗ്മെന്റിൽ ഞാൻ 2 സെന്റർ ആക്കി വെച്ചിട്ട് ഇവിടത്തേക്ക് ഒരു ആർക്ക് കട്ട് ചെയ്യും. അങ്ങനെയാണ് ഓരോ ഡിവിഷൻസ് എടുക്കുന്നത്. ഓയിൽ നിന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ല കേട്ടാ, കാരണം ഇതൊരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ഒരു കർവ് ആണ്. സോ ആ ഡിസ്റ്റൻസ് എടുക്കാൻ പറ്റൂല നമുക്ക്. ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ? 1 2 3 4 5 6 അതിൽ നിന്ന് ഈച്ച് ആൽഫബറ്റിലേക്ക് വാട്ട് ആർ ദ ഡിസ്റ്റൻസസ്? ആ ഡിസ്റ്റൻസസ് ആണ് 1 2 3 4 5 6 എന്ന് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് വെച്ച ലൈൻ സെഗ്മെന്റിന്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത്.
ക്യാം പ്രൊഫൈൽ ക്രിയേഷൻ വളരെ സിഗ്നിഫിക്കന്റ്. കാരണം ഡെഫിനറ്റ്ലി യു വിൽ റിസീവ് എ 10 മാർക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ ദ യൂണിവേഴ്സിറ്റി. എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും ഉണ്ട് ക്യാം പ്രൊഫൈൽ വരക്കാൻ, നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും കിട്ടും. വാട്ട് ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഡു ഈസ് ഓരോ കേസും ഡിഫറെന്റ് ആണ്. അതായത് സ്ലൈറ്റ് ഡിഫറൻസ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നൈഫ് എഡ്ജ് ആണെങ്കിൽ ഒരു രീതി, റോളർ ആണെങ്കിൽ യു ഹാവ് എ ഡിഫറൻസ്, ഫ്ലാറ്റ് ഫൈസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അഗെയിൻ യു വിൽ ഫീൽ എ ഡിഫറൻസ്. സോ വാട്ട് ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഡു ഈസ്, ഇതിപ്പോ യൂണിഫോം വെലോസിറ്റിന്റെ കേസിൽ ഞാൻ ഒരു കണ്ടീഷൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു. അതായത് യൂണിഫോം വെലോസിറ്റിന്റെ കേസ് എങ്ങനെ വന്നാലും ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഡയഗ്രം വരക്കുന്ന ഒറ്റ രീതിയാണ്. നൗ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവേണ്ടത് എവിടെയാണ്? വൈൽ ഡ്രോയിങ് ദ ക്യാം പ്രൊഫൈൽ. ക്യാം പ്രൊഫൈലിൽ ഡിഫറൻസ് വരാം. എങ്ങനെ? ഇനി ഞാൻ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കുക. യൂണിഫോം വെലോസിറ്റിന്റെ കണ്ടീഷന്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന കാര്യം മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇനി പറയുന്നത്. യൂണിഫോം വെലോസിറ്റിന്റെ കേസിൽ ഏത് രീതിയിൽ ന്യൂമറിക്കൽ ഡാറ്റ എന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാലും ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഡയഗ്രം വരക്കേണ്ടത് ഇൻ ദ സെയിം ഫോർമാറ്റ്, നോ ചേഞ്ച്. നൗ ചേഞ്ച് വിൽ ഒക്കർ വേർ? ഇൻ ദ ക്യാം പ്രൊഫൈൽ. ഹൗ വിൽ ദ ചേഞ്ച് ഒക്കർ? വാട്ട് ആർ ദ ചാൻസസ് ഓഫ് ദ ചേഞ്ചസ് ടു ഒക്കർ? ഒന്ന്, ഇഫ് ദ മെൻഷൻഡ് ഫോളോവർ ഈസ് നൈഫ് എഡ്ജ് ഫോളോവർ, ഈ ഫോർമാറ്റ് ആണ്. ഇഫ് യൂണിഫോം വെലോസിറ്റി എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു റോളർ ഫോളോവർ ആണെങ്കിൽ കേസ് ഡിഫറെന്റ് ആണ്. ഒരു ഫ്ലാറ്റ് ഫേസ്ഡ് ഫോളോവർ ആണെങ്കിൽ എഗെയിൻ ഡിഫറെന്റ് ആണ്. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ പറയുന്നത്? ഓക്കെ. ഇനി ഓരോ കേസിലും ഇഫ് സപ്പോസ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് വൺ ഡാറ്റ ഈസ് ഗിവൺ ദാറ്റ് ആക്സിസ് ഓഫ് ഫോളോവർ ഇസ് ഓഫ്സെറ്റ് ഫ്രം ദ സെന്റർ ഓഫ് ദ ക്യാം, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് ഏത് കൈൻഡ് ഓഫ് ഫോളോവർ വന്നാലും ഇത് വരക്കേണ്ട പ്രൊസീജിയറിൽ ചെറിയൊരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. സോ രണ്ട് രീതിയിലാണ് ഇനി ഡിഫറൻസ് വരിക. ഒന്ന്, ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫോളോവർ ചേഞ്ച് ചെയ്താൽ ദ ഫിഗർ വിൽ ചേഞ്ച്, ആൻഡ് ഇഫ് ദ ഫോളോവർ ഈസ് ഓഫ്സെറ്റ് ഫ്രം ദ സെന്റർ ഓഫ് ക്യാം അഗെയിൻ ദ ഫിഗർ മേ ചേഞ്ച്. സോ നമുക്ക് ഓരോ യൂണിഫോം വെലോസിറ്റി തന്നെ എല്ലാം നോക്കി, സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് വെലോസിറ്റി എല്ലാം നോക്കി അങ്ങനെ പോകാൻ ഒരുപാട് ടൈം എടുക്കും. വാട്ട് ഐ വിൽ ഡു ഈസ്, ഞാനിപ്പോ യൂണിഫോം വെലോസിറ്റി കേസിൽ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കേസ് പറഞ്ഞു തന്നു. എന്ത് ചെയ്യും? ഇതേ കേസിൽ ഇഫ് ദർ ഇസ് എൻ ഓഫ്സെറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് മെൻഷൻഡ്, ഒരു ഓഫ്സെറ്റ് കണ്ടീഷൻ കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹൗ ഇസ് ദിസ് ഗോയിങ് ടു ചേഞ്ച്, അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരും. എന്നിട്ട് നൈഫ് എഡ്ജിന് പകരം റോളർ ഫോളോവർ ആണെങ്കിൽ നമ്മളത് അടുത്ത സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷന്റെ കേസ് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നൈഫ് എഡ്ജിന് വരെ ഒരു റോളർ ഫോളോവറിന്റെ കേസ് നോക്കാം. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ബട്ട് റോളർ ഫോളോവർ ആണെങ്കിൽ അത് യൂണിഫോം വെലോസിറ്റി ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഈ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് വരക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, ആ ചേഞ്ച് മാത്രമേ വരൂ. ക്ലിയർ? കാരണം അണ്ടർ യൂണിഫോം വെലോസിറ്റി എല്ലാ കേസ് നോക്കി, അണ്ടർ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ ഓൾ ദ കേസസ് നോക്കി, അണ്ടർ യൂണിഫോം ആക്സിഡന്റ് എല്ലാ കേസ് നോക്കി പോകാൻ ഒരുപാട് സമയം എടുക്കും, കുറെ സമയം എടുക്കും. സോ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുക, കേസസ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഓരോ പോർഷൻ കവർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൽ ഓരോ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫോളോവർ എന്നുള്ള ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വരുത്തിയിട്ട് ഓരോ കേസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇത് നോട്ട് ചെയ്ത് എല്ലാവരും. സപ്പോസ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഒരു അഡീഷണൽ ഡാറ്റ തന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക. അഡീഷണൽ ഡാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആക്സിസ് ഓഫ് ദ ഫോളോവർ ഈസ് ഓഫ്സെറ്റ് ഫ്രം ദ സെന്റർ of the cam at 10 mm distance. Suppose in the question additional ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഡാറ്റ കൂടി തന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഇത് ചെറിയ ചേഞ്ച് ഉണ്ട്. ദിസ് ഈസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. കാരണം ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാം, ഓഫ്സെറ്റ് കേസിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വളരെ കോമൺ ആണ് വരാം. ആക്സിസ് ഫോളോവറും സെന്റർ ഓഫ് ക്യാമും തമ്മിൽ ഓഫ്സെറ്റ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേസ് ക്യാൻ ചേഞ്ച്. ഈ കണ്ടീഷനിൽ ഞാൻ ഈ വരച്ചത് വളരെ ക്ലിയർ അല്ല, ഇത് നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്തോ? റഫായിട്ട് നിങ്ങൾ വരച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഞാൻ ആദ്യം ചെയ്ത് എന്താ, സർക്കിൾ വരച്ചു, ഒരു സെന്റർ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്ത് സർക്കിൾ വരച്ചു. ദിസ് സർക്കിൾ റെപ്രസെന്റ്സ് വാട്ട്? ബേസ് സർക്കിൾ. ഈ ബേസ് സർക്കിളിന്റെ റേഡിയസ് എന്തായിരുന്നു? ഈ റേഡിയസ് എന്തായിരുന്നു? 50 mm. മിനിമം റേഡിയസ് ഓഫ് ക്യാം ആയിരുന്നു. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? ഈ സെന്ററിലൂടെ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ആക്സിസ് കാണിച്ചിട്ട് ആ ആക്സിസ് ഇവിടെ എവിടെ ടച്ച് ചെയ്യുന്നത് ആ പോയിന്റിൽ ഐ ക്രിയേറ്റഡ് ദ ഫോളോവർ, അല്ലെ? ഇതാണ് ഞാൻ ആദ്യം ചെയ്തത്. എന്നിട്ടാണ് ഡിവിഷൻസ് എടുത്തത്.
Now carefully observe what is the change that is going to happen in the procedure. Okay, ഞാനിത് മായ്ക്കാൻ പോകുന്നത് carefully observe ചെയ്യാം how it is being changed. I'll start again by pointing a center. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, ബേസ് സർക്കിൾ വരക്കും ആദ്യം. ഇതിൽ ഡിഫറൻസ് ഇല്ല. This is the base circle. Clear അല്ലേ? Center of the base circle ആണ് ഇത്. Okay? Yes, sir. Yes, sir. Now, ഈ ബേസ് സർക്കിളിന്റെ ആക്സിസ് കാണിക്കുന്നതിന് പകരം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞാല് ഒരു ഓഫ്സെറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് 10 mm ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ? ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പറഞ്ഞാല് 10 mm റേഡിയസ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് കീപ്പിംഗ് ദ സെയിം സെന്റർ ഞാനൊരു കോൺസെൻട്രിക് സർക്കിൾ വരക്കും. ഈ 10 mm തന്നെ റേഡിയസ് ആക്കി എടുത്തിട്ട് ഐ വിൽ ഡ്രോ എ കോൺസെൻട്രിക് സർക്കിൾ. ഇത് 5 ആയിരുന്നു, ഇനിയുള്ള 10 ആണ്. സോ എ സ്മോളർ സർക്കിൾ. കാണുന്നുണ്ടോ ഇത്? ഇത് 10 mm ന്റെ ആണ്. ഇനി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാല് ഞാൻ ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ട് ഇതിനൊരു ആക്സിസ് ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് കാണിക്കും. ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ ആക്സിസ് കാണിക്കും. ഈ ഹൊറിസോണ്ടൽ ആക്സിസിൽ നേരത്തെ ഞാൻ ചെയ്ത എന്താ, ഇതെന്റെ ബേസ് സർക്കിൾ ആയിരുന്നു. ബേസ് സർക്കിൾ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ആക്സ് കാണിച്ചിട്ട് ആ വെർട്ടിക്കൽ ആക്സ് ഇവിടെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റിൽ ഞാനൊരു ഫോളോ ഓവർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു അല്ലെ? ഇനി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും, ഈ വെർട്ടിക്കൽ ആക്സിസ് ഈ സ്മോളർ സർക്കിളിന് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് നോട്ട് ചെയ്യും. ഈ പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും, ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് നേരെ മുകളിലേക്ക് വരക്കും. ഇവിടുന്ന് എക്സാക്ട് ആയിട്ട് ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ സെഗ്മെന്റ്. ക്ലിയർ ആണോ? ഈ വരച്ച ക്ലിയർ ആണോ? ഓക്കെ. ഇനി ഈ പോയിന്റ് ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്യും. ഈ പോയിന്റിലാണ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, ഇനി എന്റെ ഫോളോവർ ഞാൻ വരക്കാൻ പോകുന്നത്. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ പറയുന്നത്? ഇവിടെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും, ഞാൻ ഇനി ഇവിടെ എന്റെ ഫോളോവർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പൊ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്തായി ആക്ച്വലി? നേരത്തെ കേസിൽ എന്താ, ഞാൻ ഇവിടെ വേർട്ടിക്കൽ വരച്ചു, ഇവിടെയാണ് ഫോളോവർ വരച്ചത് അല്ലെ? ആക്സിസ് ഓഫ് ദ ഫോളോവറും സെന്റർ ഓഫ് ദ ക്യാമും ഇൻ ലൈൻ ആയിരുന്നു. Now what does this case denote? Axis of the follower is at a distance of 10 mm from the center. Clear അല്ലേ? Clear അല്ലേ? ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് 10 mm. So what is this one? ഈ സർക്കിള് റേഡിയസ് 50 mm ആണ് അല്ലെ? ഈ സർക്കിളിന്റെ റേഡിയസോ ഇതെന്താണ്? റേഡിയസ് 10 mm. ആ ഡിഫറൻസ് ആണ്. ഇനി ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാല്, ഇനി എന്റെ സെന്റർ പോയിന്റ് ഇതാണ്. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ പറയുന്നത്? ഇനി ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കുക. ഞാൻ ഈ പോയിന്റിൽ നിന്ന് സെന്ററിലേക്ക് ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ വരക്കും. ഈ പോയിന്റിൽ നിന്ന് സെന്ററിലേക്ക് ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ വരക്കും. ക്ലിയർ? ഈ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും, I'll show the outstroke, dwell and the return stroke. That means keeping this as base, ഞാൻ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് 60 ഡിഗ്രി എടുക്കും. ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ 90 ഡിഗ്രി. സോ ഓൾമോസ്റ്റ് ഹിയർ 60 ഡിഗ്രി. ക്ലിയർ? ഇത് ക്ലിയർ ആണോ? ഇത് ബേസ് ആക്കി വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് 60 ഡിഗ്രി എടുത്തു. ഇനി ഈ ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് ബേസ് ആയിട്ട് ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് I'll show the 30 ഡിഗ്രി, which is the dwell period. And from here എന്ത് ചെയ്യും, again next 60 ഡിഗ്രി ഞാൻ എടുക്കും. So this is 60 degree outstroke, this is 30 degree dwell, and this is the
ഫൈനൽ 60 ഡിഗ്രി റിട്ടേൺ സ്ട്രോക്ക്. എന്നിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? ഞാൻ ഇതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും 6 പാർട്സ്. ശ്രദ്ധിക്കണം, 1 2 3 4 5 6 പാർട്സ് ആയി. ഇത് 0 ആയി. ഇത് 1 2 3 4 5 6 ആയി അല്ലെ? നേരത്തെ കേസിൽ എന്താണ്? ഈ സെന്ററുമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഓരോന്നും ജോയിൻ ചെയ്തത്. ബട്ട് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഓഫ്സെറ്റ് കണ്ടീഷൻ വാട്ട് ഐ ആം ഗോയിങ് ടു ഡു ഈസ്, ഞാൻ ഈ സെന്ററുമായിട്ടല്ല ഇനി ജോയിൻ ചെയ്യുക. ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ, ഈ 0 എന്നുള്ള ആക്സിസ് ഇങ്ങനെയല്ലേ പോകുന്നത്, അതായത് ഇതിന് ടാൻജൻഷ്യൽ ആയിട്ടാണ് ഈ ആക്സിസ് പോകുന്നത്. ആക്സ് ഓഫ് ഫോളോവർ ഈ പച്ച സർക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഓഫ്സെറ്റ് സർക്കിളിന് ടാൻജൻഷ്യൽ ആയിട്ടാണ് ഈ ആക്സിസ് ഓഫ് ഫോളോവർ പാസ് ചെയ്യുന്നത്. സിമിലർലി ഫ്രം പോയിന്റ് 1 ഞാൻ ഈ ഗ്രീൻ സർക്കിളിന് ടാൻജൻഷ്യൽ ആയിട്ട് ഒരു ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് വരക്കും. ഫ്രം പോയിന്റ് 2 ഈ ഓഫ്സെറ്റ് ഗ്രീൻ സർക്കിളിന് ടാൻജൻഷ്യൽ ആയിട്ട് ഐ വിൽ ക്രിയേറ്റ് അനദർ ലൈൻ. ഫ്രം പോയിന്റ് 3 again a tangential line. From point 4 again a tangential line. From point 5 again a tangential line. From point 6 again a tangential line. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? ഈ ലൈൻ സെഗ്മെന്റ്സിന് നേരത്തെ പോലെ ഞാൻ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യും. Understood? Similarly, I'll show the 6 divisions here. 6 dash, 5 dash, 4 dash, 3 dash, 2 dash, 1 dash, 0 dash. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? ഞാൻ ഇത് ഈ സെന്ററിലേക്കല്ല ജോയിൻ ചെയ്യുക. What I'll do, ഞാൻ ഇവിടുന്ന് 6 ന്ന് ഇതിലേക്കൊരു ടാൻജൻഷ്യൽ ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് കാണിക്കും. 5 ന്ന് ഓഫ്സെറ്റിലേക്ക് ടാൻജൻഷ്യൽ ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് കാണിക്കും. 4 നിന്ന് ഓഫ്സെറ്റിലേക്ക് ടാൻജൻഷ്യൽ ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് കാണിക്കും. 3 നിന്ന് ടാൻജൻഷ്യൽ, 2 നിന്ന് ടാൻജൻഷ്യൽ, 1 നിന്ന് ടാൻജൻഷ്യൽ, 0 നിന്ന് അഗെയിൻ ടാൻജൻഷ്യൽ. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? അഗെയിൻ ഐ വിൽ സ്റ്റാർട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡിങ്. ക്ലിയർ ആണോ ഈ വരച്ചത്? ഈ എക്സ്റ്റെൻഡഡ് ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് മേലെ അഗെയിൻ ഐ വിൽ ടേക്ക് 1 നിന്നുള്ള എക്സ്റ്റെൻഡഡ് ലൈൻ സെഗ്മെന്റിൽ 1A. ഇവിടെ ഞാൻ 1A കാണിക്കും. സിമിലർലി 2B, ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് 2B, 3C, 4D, 5E, 6F, 6 ന്ന് F എടുക്കും. So this becomes A, B, C, D, E, F. അടുത്തതോ 6 ഡാഷ് G. 6 ഡാഷ് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന ലൈൻ സെഗ്മെന്റിൽ ഈ ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എടുക്കും, മെഷർ ചെയ്യും, ഇവിടെ വരക്കും. ദിസ് ഈസ് G. സിമിലർലി അടുത്തതില് H, I, J, K, L, 0. H, I, J, K, L, 0 ഡാഷ്. ക്ലിയർ ആണോ? ഇനി എന്ത് ചെയ്യും? 0 നിന്ന് ഇതൊക്കെ നേരത്തെ പോലെ തന്നെ ഫ്രീ ഹാൻഡ് ആയിട്ട് ഐ വിൽ ഡ്രോ ദ ക്യാം പ്രൊഫൈൽ കർവ്. ഈസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? ആയിരുന്നു ഓഫ്സെറ്റ് ആണ്. ഫോളോവറിന്റെ ആക്സിസ് ഓഫ്സെറ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ വരക്കേണ്ട ഡിഫറൻസ് ഇവിടെയാണ് വരുന്നത്. ക്ലിയർ? സോ വിൽ സ്റ്റോപ്പ് ദ ക്ലാസ് ഫോർ ടുഡേ. ഐ വിൽ അപ്ലോഡ് ദിസ് മെറ്റീരിയൽ. യൂട്യൂബിൽ ഈ വീഡിയോ കാണുക. ദീസ് സ്റ്റെപ്സ് ആർ റിയലി ഇമ്പോർട്ടന്റ്. ഡെഫിനറ്റ്ലി 10 മാർക്കിന്റെ ചോദ്യം. ഏത് കാറ്റഗറി എന്നാ വരുമെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, ബട്ട് ക്യാം പ്രൊഫൈൽ വരക്കാനുള്ള 10 മാർക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ഷുവർ ഷോർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണോ? ഓക്കെ, എനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാവരും